مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کا مشاورتی اجلاس 1 اکتوبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ میٹرو فنکشن ہال رنگ روڈ گلبرگہ میں منعقد ہوا۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل کارگزار صدر مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ و سابق چیئرمین کوڈا نے اجلاس کی صدارت کی اور الحاج الیاس سیٹھ سابق چیئرمین NEKRTC گلبرگہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اجلاس میں مشائخین، علماء اکرام، مختلف ملی دینی تنظیموں کے ذمہ داران، معززین اور سیرت کمیٹی کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وسیع تر تبادلہ خیال کے بعد متفقہ طور پر طے پایا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 ربیع الاول کو جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ نکالا جائے گا اور عظیم الشان پیمانے پر جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جائے گا۔ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے اگر کسی قسم کی رکاوٹ درپیش ہوتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اگر پولیس ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے پر روک لگائی جاتی ہے تو اس کے خلاف قانونی جدوجہد کی جائے گی اور چیف منسٹر سے پرزور نمائندگی کی جائے گی۔ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے اور دھرنا دیا جائے۔ تبادلہ خیال اور اظہار خیال کے دوران یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ کووڈ کے احتیاطی تدابیر کے نام پر گلبرگہ میں 2 سال سے جلوس میلاد النبی نہیں نکالا جا رہا ہے، لیکن اس سال کووڈ کے بہانے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور ہر حال میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا جائے گا۔ اجلاس میں شریک بعض قائدین نے جلوس نکالنے کی اجازت نہ دینے کے خلاف آندولن چلانے کا مشورہ دیا۔ جلوس کی جھانکیاں علماء اکرام کی رہنمائی میں نکالنے، جلوس کو مثالی بنانے اور علماء و مشائخین کی رہنمائی میں جلوس نکالنے، جلوس میں سوشل ڈسٹینس اور ماسک لگانے کی پابندی کرنے پر زور دیا گیا۔ سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے سیرت کمیٹی کی تشکیل جدید کرنے اور اس کا رجسٹریشن کروانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سیرت کمیٹی ایک غیر سیاسی اور غیر مسلکی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کا سیاسی مقاصد کے لیے ایک مخصوص گروہ استعمال کر رہا ہے۔ عزیز اللہ سرمس نے سیرت کمیٹی کے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ قمر الاسلام صاحب سیکولر طاقتوں کو مضبوط بنانے کے لیے جنتا دل میں شامل ہوئے تو انہوں نے ملی مسائل کی نمائندگی اور جلوس و جلسہ میلاد النبی کے انعقاد کے لیے سیرت کمیٹی قائم کی۔ عزیز اللہ سرمس نے مزید کہا کہ قمر الاسلام صاحب نے سیرت کمیٹی کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی جلوس میلاد النبی نکالنے کی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی۔ انہوں نے کہا کہ قمر الاسلام صاحب کی قیادت میں جلوس میلاد النبی اس قدر پرامن اور ڈسپلن کا پابند ہوا کرتا تھا کہ پولیس کو بندوبست کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اور DC، SP، RC، IGP، پولیس کمشنر جیسے اعلیٰ عہدیداران خود آ کر جلوس کا مشاہدہ کرتے اور مسلمانوں کو میلاد النبی کی مبارکباد دیتے۔ موجودہ اعلیٰ عہدیداران جلوس میلاد النبی کی اس اہمیت اور تاریخ سے واقف نہیں، انہیں جلوس کے اس پس منظر سے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ الحاج الیاس سیٹھ نے کہا کہ جلوس میلاد النبی نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں محلوں میں میلاد کی خوشی منانا چاہیے، شاندار سجاوٹ کرنا چاہیے، کھانا کھلانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے صدارتی تقریر میں مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے تحت ہر سال کی طرح اس سال بھی اذان، قرات، نعت خوانی، تقریری، تحریری، اسلامی کوئز، مقابلہ جات منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ مرکزی جلسہ میلاد النبی کے علاوہ گلبرگہ شہر کے مختلف محلوں میں 4 میلاد النبی کے جلسے منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جلوس نکالنے کی اجازت نہ ملنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور حکومت سے بھی نمائندگی کی جائے گی۔ ڈاکٹر محمد اصغر چلبل نے قرارداد پیش کرتے ہوئے آسام کے مسلمانوں کو بے گھر کرنے اور ان پر کیے جا رہے انسانیت کو شرمسار مظالم کی مذمت کی اور ان واقعات کی سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ یادداشت میں ممتاز عالم دین مولانا کلیم صدیقی اور دیگر علماء کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جلسے میں کووڈ کے دوران فوت ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ سید سجاد علی انعامدار، سید بابر مصطفیٰ، سید تبریز حسین، امتیاز صدیقی، قاضی رضوان الرحمان صدیقی، سید حسین رضوی،
मिर्जा नूर बेग, जावेद हुसैन, अजीम शेख, मौलाना शम्स आलम, आजम पटेल, हैदर अली बागबान ने इजलास में इजहार ख्याल किया। मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज और सैयद हुसैन रजवी ने निजामत की। अब तमाम हालात पे आप पिछले एक आधे घंटे से गौर कर रहे हैं, मैं भी आप ही के साथ हूँ। अजीजुल्लाह सरमद साहब जितनी बातें कही हैं उसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई नई बात नहीं। सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जिसे आप और मैं तमाम आलम के मुसलमान सीरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, वो तरीका अमल हमें करना है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो कुछ लोग जो कुछ दिन पहले एक ऐसे इस्लामी स्कॉलर के लिए वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट की लेटर हेड से नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कमेटी के नाम से वहां पर नारे लगवा रहे थे। मुझे अफसोस इस बात का है, ये जुल्म इंशाअल्लाह, ये जलसे इंशाअल्लाह हम करेंगे। क्यों? हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा है लड़ाई लड़ने का, लेकिन वो जो लड़ाई है वो सीरत में नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गाली देना या किसी के लिए बुरा कहना नहीं कहते थे। उनके पीछे वो आलिम फाजिल बड़े बड़े दाढ़ी रखे हुए लोग बैनर के पीछे खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे तकलीफ इस बात की है। ये जुलूस हम करेंगे, मैंने तमाम मौलानाओं से सुना, तमाम शहर के दानिशमंदों से सुना, ये करेंगे जुलूस, परमिशन इंशाअल्लाह दे ना दे हम ये जुलूस निकालेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि वहाँ एक नाकारा आदमी को उसको कोई मारता है, उससे कोई लड़ाई होती है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जुलूस निकलता है, उसमें कई लीडर मौजूद होते हैं। जब एक इस्लामी स्कॉलर को मारा जाता है तो उस इस्लामी स्कॉलर के लिए वो आप सीरत कमेटी को ले आए हो। सीरत कमेटी क्यों कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पे वो तमाम लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए नहीं आए? आज सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है इत्तेहाद की। परमिशन की बात है, इंशाअल्लाह ताला हम जुलूस जरूर निकाल कर रहेंगे, चाहे कोई भी आए, कोई भी रोके, कुछ भी करे, किसी को रोकने का इख्तियार नहीं है। बाय चांस कोविड का बहाना लेकर अगर सरकार कोई सर्कुलर निकालती है, सरकार कोई हुक्मनामा निकालती है, तो हमारे शहर का सीरत कमेटी का चंद इंटेलेक्चुअल और जो है ना शोहरत रखने वाले, महारत रखने वाले का एक डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर को जाएगा और इंशाअल्लाह उसको मनाएगा। ये हमारा राइट है, हमारा हक है, हम आशिक रसूल हैं। जश्न जो है खुशियों से मनाया जा रहा है और खाने का जितना आप खिलाएंगे इंशाअल्लाह उतनी बरकत आएगी। और मोहल्लों में, वार्डों में भी जो है जलसे रखें, ईद मिलादुन नबी के नाम के जलसे रखें, प्रोग्राम्स रखें। इंशाअल्लाह हमारे हजरत साहब हैं, हमारे अजीजुल्लाह सरमद साहब हैं, इंशाअल्लाह मैं भी रहूँगा। अपने अपने मोहल्लों में जलसे करें ताकि लोगों को पता चले हमारी सीरत क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। क्योंकि जैसा अजीजुल्लाह सरमद साहब ने बताया कि वर्कशॉप होना चाहिए, नौजवानों को पता चला कि सीरत क्या है। एक शख्स की कमेटी नहीं है, किसी एक जमात की एक कमेटी नहीं है, सारे मुसलमानों ने गुलबर्गा जिला की नुमाइंदा जमात सीरत कमेटी है और ये मसलक से उठकर ये जमात कायम की गई। और उमर इस्लाम साहब जब एमएलए बने थे तो रफीक मिल्लत सैयद गौस खान मुंशी साहब ने उनको जुलूस निकालने का मशवरा दिया। इसलिए दिया कि आप अगर सीरत से जुड़े रहेंगे तो आप वो जो गलत सियासी हरबे हैं, गलत सियासी हथकंडे हैं, उसमें आप उलझ नहीं जाएंगे। उस वक्त गौस खान मुंशी साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि कारपोरेटर्स और कमर इस्लाम साहब मौजूद थे, तो ये वो पाक दामन है जिनके दामन से अगर निचोड़ा जाए तो फरिश्ते वजू करेंगे।
इसका मतलब लोगों ने सब तनकीद की कि इस तरह की बात कही, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी उसको समझने की जरूरत है। आपका दामन इतना पाक होना चाहिए सियासत में कि आपका दामन अगर निचोड़ा जाए तो फरिश्ते वजू करें। हजरत उमर की जो सियासत है वैसी सियासत आपकी होना चाहिए, ये मकसद था। गौस खामोशी साहब ने इसीलिए सीरत कमेटी, सीरत के जुलूस का कमरुल इस्लाम साहब को मशवरा दिया। मिल्ली फिक्र, दीनी फिक्र भी आप में बाकी रहे, आपके कारपोरेटरों में, आपके एमएलएज में, और सीरत कमेटी उसी मकसद के लिए बनाई गई। होती है इंसान से सियासत में गलतियां, कोई नहीं जानता, सबसे होती है, लेकिन जब आप सीरत कमेटी में आते हैं तो आपको अपनी गलतियों का मुहासेबा करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है और आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये बात बताई जा सकती है कि आप मिल्लत की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। सड़क, नालियाँ, लाइट लगाना ये तो हर कोई करता है, गैर मुस्लिम कारपोरेटर भी करते हैं, आप भी करते हैं, गैर मुस्लिम एमएलए भी करता है, आप भी करता है। आप में उसमें फर्क क्या है, ये समझाने का काम सीरत कमेटी का है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा, मेरा यही मशवरा है कि सीरत कमेटी को कानूनी शक्ल दी जाए। जहाँ तक परमिशन का मामला है, लास्ट टाइम भी हमने, आपने सब भी देखा कि हमने जा करके बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन किया था सीरत कमेटी के तहत मशवरती इजलास लेकर के कि ये यहाँ से इतने झांकियाँ निकल रहे हैं, ये जुलूस का ये रूट है, आप हमें अपना बंदोबस्त फराहम करें। तो वहाँ पर कोविड की वजह से उन्होंने कुछ गाइडलाइन आने की वजह से उन्होंने परमिशन देने से, जुलूस निकालने से उन्होंने को मना किया था। और वहाँ पर आपने देखा कि क्या सियासत हुई, क्या नहीं, ऑलमोस्ट ऑल शॉर्ट रूट निकाल करके और कुछ लोगों को लेकर के निकालने का भी परमिशन दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इसको सियासी हरबा इस्तेमाल करते हुए अगर हम इसको जुलूस को अगर निकालने की इजाज़त देंगे या निकाल लेते हैं तो इसको वो लोगों को क्रेडिट होगा, इसकी वजह से वो जुलूस नहीं निकल सका। इंशाअल्लाह अब की मर्तबा यहाँ सभी लोग, सभी नौजवान मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला कर चुके हैं कि हम जो लास्ट टाइम में जो हमने जो कोशिश की थी उसमें जो कोताहियाँ हुई हैं वो ना हो करके हम डिप्टी कमिश्नर से और कमिश्नर पुलिस से हम मुलाकात कर हम उनको बंदोबस्त के लिए हम गुजारिश करें।